ويتي غادي تولي نزل ونصوفي سواء صرف حضام قناة من الغيد ون إثم الديث نوسع تفرانين عدانت لمعنى أول مازال ماشا ذا شو يقلقنا ذي تواخذن بعدا واش من سوا لوبوزيسيون اسبوسا هي اليوان يسوى غير اليوان يترمانيس ذي يكون مكان لوبوزيسيون اشحال يلان خاصو لا ما في السويون لا معني بردان مخالفا لان ويذيك يقارن ذاك وذيك لانزي سوا نغال بويكوت ثوران خدمند يون الحظ مسمى لا كورديناسيون بور ليبرتي الى ترانزيسيون ديموكراتيك لان ديغنا فيك هي المزيان دي تنكرن اما هذا موسو البركات هذا كي باري خلق اكان اكسيون سيتويان بور الجيري اكيد انا فيك لن يركز السلفي في كلانزيك ديك كوفار فغانا تفكنيو ثنتمغلي غدا كي قاعد يسلحوا وهذا غارزات كل يوم ذم كي تولي تمسات ماشا اشو غاري ديتيلو مغارد يغارسل ذم كي تستمغلي غير واغا كذوا واش زماننا تداكلو واش يقول زماننا ذم مغاردا ذم كي تستمغلي وزكا إن تقول الحرمة إلا إذا سمير بواكوير نتي نزيك ذا قال كخبر أقدم ذا قال أقدم كخبر لا فاس ذيون ورجاز نتسلتي تيرتي كتي سكت تمغلينس تيك تاجي هذا هدف كتمغلينس غفيني قدران وشو دي تدون الزوف لك سمير الزول كمال الزول وذا كيدي تسولي محسيس ثالثا مقاتل قبل تنفقام إذا إذا تيتوش فتح وجيني ذيون قال يونو مسو مسمان أكا مع أكسيون سيتويان بور l'Algérie الزوف لك فتح إذا إذنا وشق كريم نسال أنا فيك ديون مغناس وكبار لا سيدي وغادي مسلاي إذا أنا فيك ذمك لا سيدي لو كذا هاث لا كورديناسيون يجي بور ليبرتي إلا ترانزيسيون ديموكراتيك يا لسنا كذا حماس ام اس بي ولا هذا غادي تفهم في مسالم كتدون أزف لك أمس كريم أزولا كمال أزولي ويدير ديسلين هلا أستقسم أمزورون مس بواكوير الناس ونا زمان يكفى ووال خاصو لما كلشي توابنا كلشي عندنا اكن فغان عندنا تفارين السلويت اسبوا ساكيني اذا كي تتوالد كيتش لوبوزيسيون ايمي اسبوا سا لوبوزيسيون اسك اتقيم ادفنو لساس انا غامزيك هذه عدي الفوطان المسلاي هذاك فونسين وكورن كل هذا النجمه ساخن تورا الى قدني ولا في سفرين كاع عدات ما خاطرش كيني وهضر غير في التفرالين خاص شنو ولا ولا التفرالين ساعات الشروط ها ما الا مثلا وزميرنا راه هذا الجماعه كني بغان ما الا باش نجمع الا قد دورت التصريح الولايه باغ اكزومبل مثلا وزميرنا هذا مليلان هذا الحون ايوا كنا هذا في زرف النسان ولاش يعني تسرتي تاكيني ماشي كان ذا الفوت ثوكذوث ماشي كان ذا الفوت لا démocratie se résume pas au jour de vote à l'isoloir. Il faut les conditions ماشي كان les conditions pour contrôler les élections de transparence, ça c'est une évidence le dispositif de contrôle national ou international pour assurer la transparence du jour du vote. Mais en amont, pour qu'il y ait de véritables élections démocratiques, il faut qu'il y ait que les conditions politiques de l'exercice des droits politiques soient garanties. Liberté de manifestation, liberté d'organisation, de se réunir, de tenir des conférences, des meetings, voilà. Moulèche, les conditions en Guinée, on ne peut pas parler d'élection. Donc en Guinée, je me suis exprimé là-dessus en disant que c'est une non-élection, c'est une fausse élection. C'est une élection. Les Chinois, les Algériens, de toutes les façons, dont l'écrasante majorité des Algériens a compris cette situation. Ils n'ont pas attendu les appels au boycott, etc., pour rejeter cette élection. Puisque nous avons vu déjà par rapport au taux officiel qu'ils ont avancé, les 50-70 qui est faible, et moi je suis convaincu que le taux est encore beaucoup plus faible, qu'une écrasante majorité d'Algériens ont tourné le dos à l'élection avant même qu'elle se tienne. Donc il n'y avait pas d'enjeu réellement. Il n'y avait pas d'enjeu par rapport à cette élection. Il était clair que le système allait imposer le candidat, évidemment, qui correspond le mieux à la poursuite du régime actuel. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu. C'était un non-événement. Ça a été un non-événement. Les Algériens ont fait de cette fausse élection un non-événement.
Tura, je suis là comme Tura. L'avenir, bien sûr. Toutes les questions Tura, la question de l'opposition, où est l'opposition, la question de l'alternative, comment construire une alternative aujourd'hui. Des années durant, le système, il a fait le vide. Le pouvoir, il a fait le vide. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, malheureusement, les Algériens et les Algériennes ne voient pas où est cette alternative. Ils n'arrivent pas à voir. Le pouvoir a fait le vide pour se rendre indispensable, c'est-à-dire que ou c'est le pouvoir actuel, ou c'est le chaos dans le pays. Donc la question qui se pose et qui doit interpeller tous les patriotes de ce pays, parce que la situation est extrêmement grave. Hein, elle est extrêmement grave, les risques de déflagration sont réels, les risques de décomposition nationale sont réels. Donc cette situation exige que l'ensemble des patriotes se posent la question et disent mais aujourd'hui il faut absolument construire une alternative. Il n'y a pas de solution qui peut venir du système lui-même. Ou lèche. Alors, il n'y a pas de solution qui peut venir. Oui, de toute façon, chacun a déjà des partis qui se sont rencontrés, qui sont avec des personnalités qui sont rencontrées, qui ont mis en place une coordination. Nous verrons bien. C'est bien que les Algériens se parlent entre eux. C'est très bien que des partis qui se rencontrent, qui ont des différences idéologiques, qui puissent se rencontrer, discuter, débattre entre eux, puis essayer de trouver les mécanismes qui font que la mobilisation populaire peut se faire. Parce que c'est ça qui est important. L'une des conséquences de ce qu'on a vécu, c'est que il n'y a plus de possibilités d'évolution de l'intérieur de ce système-là. Plus d'évolution de possibilités. Quelqu'un comme Mouloud Hamarouche, qui s'est exprimé pendant la campagne, avait interpellé trois principaux personnages du pouvoir. Le général Bediane, le président Bouteflika et le chef d'état-major, etc. En disant effectivement, c'est les trois personnages clés du système qui ont en leurs mains, qui ont entre leurs mains les clés d'une sortie de crise. Les clés d'une sortie de crise. Et surtout, la possibilité d'une évolution pacifique, graduelle, et surtout dans le calme, dans la sérénité. Or, il se trouve que tout Algérien, évidemment, ne veut pas que la situation dégénère, ne veut pas se retrouver dans la situation de certains pays arabes, de chaos, etc. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la conséquence, l'une des lectures qu'il faut tirer de ce faux scrutin, c'est qu'il y a une non-volonté, justement, d'aller vers cette solution. C'est-à-dire que ces trois personnages clés ont fermé définitivement la porte à une possibilité de sortie par le sommet. Donc, par le haut. La proposition de Mouloud Hamarouche. Je dois la غور كمس فتحتيتوش وقلت مسيغا فمسونون كان هذا تكميل ووال من ذي 20 فيلاكي ضرد الحاجه ويقبل على العقل ذاك المزيان اللي تموت القبيل وغنثنوا ميريا المال الحق في السوث ان الثمانيين تفغنا ذا الحون تيك تاكي الى موسو ان الماكي دي ساولن غير تيكلي لا لي زالات لي زونسيان دو ام سي بي دي ساولن الى او كيفاليرس دي ناتيك كي سوتوني لاكسيون ارثاكارا ذاك اللي سر سني قلاقنا السحفيفرن وثني المزيان يانا ملمي غوسنا 20 ديفريل هذا مغرم غفانش تاكينيا. Alors, je pense que il y a plusieurs dimensions. Donc, déjà, la première, qui marque, ce qui saute aux yeux, c'est que la marche à Guinée, elle n'a jamais été réprimée. Du moins, elle n'a jamais été autorisée, mais elle n'a jamais été réprimée. C'est la première fois qu'elle soit réprimée, la marche à Guinée. Donc, ce n'est pas anodin que la marche nivrir, juste au lendemain des élections, qu'elle soit réprimée. Donc, nous connaissons des actions citoyennes pour l'Algérie, justement, si on a un message à passer, c'est la vigilance d'abord, c'est l'appel au calme, c'est que qu'on manifeste. La manifestation du 20 avril, on l'a fait depuis des années et des années, c'est le premier sursaut démocratique en Algérie, donc il a
Maintenant, je pense que la région Inar, la région de Kabylie, elle a payé déjà un lourd tribut. Atassi Gmouten, on se il a quand même 2001, les 126 morts, et puis tant de blessés, les séquelles qui sont restées, et puis qu'est-ce qui en est, c'est-à-dire, après, c'est la dépolitisation de la région. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une désillusion, des déceptions, et que dès la région Guinée, on a perdu du terrain, Denwela, la FLN, le RND et tous des partis qui sont au pouvoir, et RD Kchmen, Sakham. Donc je pense qu'il faut qu'on tire les conclusions du passé. La marche, la manifestation, le droit de manifester, c'est un droit qu'il faut revendiquer. L'engagement, on appelle à ça, on s'engage, mais il faudra aussi qu'on soit vigilant, qu'on ne se serve pas de nous et qu'on ne serve pas quelque part le régime, parce que la répression en Guinée, elle a été faite justement pour pousser à bout les manifestants nés. Et après, par la suite, voilà, on fait une lecture, regardez, voilà ce que ça rapporte, c'est la violence. Et la violence, on le dit, la violence, le monopole de la violence, c'est le régime qui est là. Le monopole de la violence, c'est le régime qui est là. Et on va voir ceux qui ont justement fait dans la violence, c'est les voyous, je ne sais pas même pas si je vais citer son nom, donc c'est des mercenaires, ils pour le régime et tout, donc il y a répression, effectivement qu'on condamne fermement, mais on appelle les gens au calme et voilà, on peut s'engager avec d'autres façons, avec d'autres manières, mais voilà, il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs. Karim, اجتماع لك في مساتاقي ما فوالا ذاك الفرن ديال المزيني وكذا الحوان ديال من تفسوث 80 تفسوث نتللي يعني اذا من عندما يسول المارك يسول دانا تيك دي زونسيان بي ام سي بي اكيد يدا سن ذا يوكل تيك لي وناكي دي تيزي وزو الى دومنا وتصق المزيني جرحان توحد سنه سرحنا سن مماشى لكن يبغوا الحال ذي تفسوث 80 يغال تيثوين ذاني هو يقبل على العقل ثم غادي لك غاف تمساتاكي سكسي لا بروفوكاسيون كان لاناليز بوليتيك تخمض على لاكت باراي جوست ابري لي زيليكسيون يعني دي 20 افريل ثورة صدير ايفنت شغل التي سنت الحوايج تقولني قدران دي 20 افريل ثم زورت لا بروفوكاسيون ماشي حاجه ديال الفهم تورا نسن سي با لا بروميير فوا يا 2001 عرضن لا كابيلي لي طاغو يترانا خاطر ماشي كان الميد 20 افريل les kidnappings, la criminalité, tout ça participe du climat de provocation. À chaque fois, il y a eu plusieurs des bavures qui ont été commises et tout. Et donc, à chaque fois, on essaye mailing le régime, c'est-à-dire le système, les clans, il y a des tiraillements parmi les leviers. Et nous avons pour faire pression, nous avons un rapport de force, c'est d'essayer de semer la zizanie, créer des foyers de tension. Et c'est vrai qu'ils se sont, à la Kabylie, on a plusieurs reprises essayé ponctuellement on essaye de créer des tensions. Donc voilà, les manifestants, il y a eu des têtes c'est des gens qui relèvent de la criminalité pour justifier quelques-uns, je n'ai pas dit parce que nous avons soutenu la manifestation le 20 avril, les provocations sur la police, et puis on a vu le déchaînement, la brutalité, c'est-à-dire dans un stade, et je suis désolé, même quand tu es force de l'ordre, hein, il est blessé, il est dans un état inconscient apparemment. Tu n'as pas à agir. C'est-à-dire que nous sommes dans l'ordre des exactions. Ce n'est plus des forces anti-émeutes, là ça devient des forces de répression. En tout cas, c'est la mission qui est celle de la sauvegarde de l'ordre public. Et la brutalité, il te vanne aujourd'hui qu'elle n'a pas un autre sens que celui de susciter la colère et attiser un foyer de tension. Mais dernier,
en même temps, ça nous renseigne comme quoi le régime, il ne change pas de nature et il n'est pas prêt à changer. Ils ont toujours géré l'expression citoyenne et politique en Algérie, soit la répression, soit la manipulation, soit l'instrumentalisation. Du moins, ils tentent à chaque fois de faire ça. Donc, dans ce qui s'est passé. Je suis absolument d'accord sur ce qui a été dit, effectivement, parce qu'il y a eu effectivement une cassure en 2001. Une cassure en 2001. Le mouvement de l'Arrache, comment ça s'est passé, etc. Les grosses provocations qui ont eu lieu, le basculement dans la violence, effectivement, a fait que par la suite, on a assisté à une régression politique depuis 2001 en Kabylie, une vraie régression politique. Et d'ailleurs, l'état de l'université de Tizi Ouzou, qui a été un bastion de lutte, de revendication, en 80, sous Tentmanine, l'université était à l'avant-garde. Donc, il y a chez le pouvoir la volonté d'emmener toujours toute forme de contestation, de l'amener vers la violence. Et pour ça, il utilise toutes les formes de provocation. C'est vraiment la gestion par la violence de la société. Ce qui est nouveau par rapport à 20 avril et par rapport aux autres commémorations du 20 avril, c'est qu'il y a eu un appel des anciens du MCB. À Tizi Ouzou, il y a eu un appel des anciens du MCB, ce qui était nouveau par rapport aux commémorations, par exemple l'année dernière, etc. Et donc ça, c'est un élément important. Il faut absolument, pour le pouvoir, que la Kabylie tombe aux mains d'extrémistes. D'une manière générale, c'est la gestion par la violence et c'est pousser la société vers les extrémismes. Qu'ils soient religieux, qu'ils soient sur une base régionaliste, ethnique, etc. Donc, il y a eu cet appel des anciens du MCB qui pouvait donner l'impression qu'il y a une reprise en main politique par l'opposition de la lutte politique, notamment dans cette région en Kabylie. Et ça, c'était évidemment pour le pouvoir un problème important. Donc, pour moi, c'est une véritable provocation. Il y a évidemment des gens qui tirent les ficelles. Effectivement, on a installé des Beltadjia, etc. en Kabylie, et tout cela. Mais je pense que cette situation doit nous interpeller tous, et puis surtout les acteurs qui sont écoutés dans cette région. Qui ont de la crédibilité, qui sont écoutés par les gens, doivent au contraire continuer à remettre en place ce type de cadre, MCB ou autre, peu importe. L'essentiel, c'est que la politique retrouve ses lettres de noblesse, la lutte politique d'une manière générale retrouve ses lettres de noblesse. Sinon, c'est absolument condamnable, effectivement, ce qui s'est passé. On a arrêté le jeune qui a fait la vidéo oui, c'est Rahnez, mais symboliquement, c'était quand même. Voilà. Non, bon, je crois. Non, il y a des poursuites judiciaires à travers lui. C'est ça qui est. Ils ont essayé de se dédouaner, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas contrôlé, le communiqué du GSN et tout, et ils disent que nous allons diligenter une enquête. Ils diligentent l'enquête, et qu'est-ce qui se passe? On arrête celui qui a la vidéo. C'est-à-dire. Mais pourquoi Nina, il n'est pas prêt à changer de nature ce pouvoir? C'est-à-dire que, encore, je pousse la provocation plus loin. Vous avez demandé justice. La justice, ce qu'ils entendent donner la justice. Bien sûr, nous dénonçons tout ça. Mais ceci dit, je crois que ça va quand même au-delà de la question de pousser vers les extrémismes. Pourquoi? Le pouvoir, il s'est rabattu globalement, les derniers, même par rapport aux élections, et toutes les contestations sur la violence. Nikini, je suis l'arbitre, je suis Nikini qui garantit la stabilité du système, de l'État. Et Assagui, il s'est rabattu sur quelque chose
qui est le fait c'est qu'il est quand même acculé, c'est la criminalité, les voyous, Baltaguia, etc. Généralement, c'est un indicateur d'une grande, comment dire, de fin de règne. Je l'espère, en tout cas, je l'appelle de mes voeux que c'est la fin de règne. C'est pas la criminalité que j'appelle de mes voeux. Mais sinon, pour ce qui est de l'expression en Kabylie, moi je crois qu'il ne faut pas tomber dans un jeu qui peut être celui de l'étouffement, du contraire de la liberté d'expression. Il y a diverses visions en Kabylie, c'est pas la première fois. Il y a de l'évolution, d'apparition de nouvelles visions et tout. Je crois que tout le monde a le droit de s'exprimer. Précisément, d'ailleurs, dans les signataires de l'appel du vin, il y a différentes tendances, différentes visions, etc. Et cela nous permet de nous l'importance, moi sur cela je ne sais pas qui me le débat, sur l'importance de poser le bon diagnostic, le système, la transition, et c'est quoi le lendemain. C'est lié à cela aussi. Justement, par rapport à ce qui s'est passé ici au jeu, c'est-à-dire que c'est aussi une conséquence logique de la politique du système à Guinée, du moins dans les 30 mandats de Bouteflika, parce que ce n'est pas une continuité dans la continuité, parce que Bouteflika il a amené quelque chose de nouveau, qui est la corruption. Il y a la corruption et la clientélisation, c'est-à-dire à un moment donné, même parce qu'il faut le dire, c'est bien de regarder les choses en face, on connaît et tout, mais qu'on se regarde aussi, c'est que même de la Kabylie, il a de la corruption en Guinée, il a trouvé des clients aussi en Kabylie. Donc, c'est Guinée, pourquoi on n'arrive pas à organiser une marche aussi, il faut se poser la question, pourquoi on n'arrive pas à organiser une marche et à assurer même sa sécurité, même parce qu'on a organisé des marches des Tizi Ouzou. On savait aussi, même les marches qu'on a organisées il y a des années, il y a les perturbateurs, mais on les reconnaît, les perturbateurs, on fait... Voilà, donc c'est qu'il y a un climat en Kabylie, aujourd'hui, on appelle à l'engagement, il a l'arraché, ça veut dire, le sursaut d'orgueil, ça ne serait pas de répondre par la violence, parce que là, ça serait de rentrer dans le jeu du régime. Le sursaut d'orgueil, ça serait de répondre par l'organisation. L'organisation, ça veut dire les jeunes guinéens qui veulent s'exprimer, qui s'expriment dans le cadre des partis politiques, dans le cadre associatif, ou les associations qui créent leurs propres associations. Il n'y a pas d'association où les agréments. Qu'ils créent des collectifs. Tu vois, ce qui amène par exemple la dynamique, le principe, comment on a été créé, on n'est pas encore structuré, mais c'est ça. الدورة غروة سميتها كان يمد بأول غفتكري افريل سميتها كان اموسيون نلما كي سوى ديال تيكي غفتكري لو 27 افريل غيني جوستومون انولي امكره ضرو تيكلي غيني ماذا قلت تعديد تلويث نوصل انت جنرال دونك كذا اموسيون ديال الماء كي سوى ديال تيكلي يوصل لحد لو 27 افريل الو ثلاث لغات رموسيون ضد اموسيون الو باش كذا نفهم سماس اكسيون سيتويان بور l'Algérie باش يبو بيغالا ديال وانا كذا موسيون بركات اسكس لا كونتينيتي واش ودي ديروا باش تسرمم. Alors, à Moussouna, voilà, en fait, c'est une dynamique, c'est des jeunes. Ils boutent quand même, ça veut dire que c'est vrai que Bouteflika, c'est un président, il fait partie du système, c'est une façade aussi du système qui a fait à un moment donné, peut-être qu'il y a ses influences avec le régime, mais c'est aussi l'humiliation, c'est-à-dire l'humiliation de tout un peuple. Quand on va violer la Constitution, quand on présente un candidat, on impose un candidat. C'est-à-dire c'est qu'on se dit, là, toutes les lignes rouges ont été franchies, donc il y a des jeunes, et puis on a fait un appel, on a élargi, et il y avait des jeunes, et puis on s'est dit, maintenant, les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeunes de Guinée pour au moins être les porte-voix de ceux qui se battent, je pense qu'il est au Mougheret Gissem, Action citoyenne pour l'Algérie, c'est une dynamique, mais c'est le même principe, si on veut, c'est les mêmes motivations. Les motivations sont là, c'est qu'à un moment donné... La candidature de Bouteflika, parce que ثلاثة عدة ناسيونال كيف تفضل الناس كلام le système. Non, le système dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on se situe en dehors du système. Voilà, le système à Guinée, on ne cherche même pas à comprendre quelle lutte. On sait qu'il y a certainement des luttes, mais on ne cherche pas à comprendre
les luttes à Guinée parce que, de toute façon, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter le peuple qui a, si on veut, qui a rejeté les deux candidats du système. Il les a rejetés les deux. C'est une preuve aussi de maturité et de conscience politique. Contre le système à Guinée, contre la candidature, c'est un prétexte. C'est un prétexte de mobilisation qu'on a saisi cette occasion, c'est de l'opportunisme positif pour créer une dynamique de Guévé Paris, pour justement faire pression et pourquoi pas être aussi les porte-voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer vite mort. Alors, كونوا كريم دونك تلام ذوك السوال اللي قال على البويكوت كونوا كذيك هذا النظام تيكوا اللي سقسيهم ذا كيك ساو كيف لي ار سي ديالك لي بارتي لي اسلاميست داكولين اسكو لي اسلاميست كيفدلن نغ لي ار سي ديالك كيفدلن ام كيدير بويكوت يوغا لا كورديناسيون بور لي ليبرتي لا ترانزيسيون ديموكراتيك كال ترانزيسيون يتبغى ما فوز تقسيني كم زوارو il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, les élections, le boycott, mais comment ça les élections, on a mis déclaré les candidatures. Le boycott, on l'a annoncé bien avant. Et même les partis qui commencent à déjà le boycott, on demande quelque chose qui est très important, qui est c'est la revendication d'élections libres et honnêtes. Parce que nous sommes des démocrates, nous devons demander pourquoi précisément on aide non. C'est parce que Tifranin, la fraude du Dunt, أما كي ظهر العوامر فيرس قسمين يتلات يستقل تمورت nous demandons des garanties, nous demandons les observations internationales, nous faisons les ailleurs, maintenant, elle peut corrompre les Algériens, c'est-à-dire elle fait aussi du chantage à la communauté internationale, etc. Maintenant, Bachar dit Tifranin, dit Mours, et Glen Tifranin Sfant, il a quatrième وين تبريبارين وين تسيرفيين وين دي بروكلامين لي ريزولتا et قد en dehors de l'exécutif de l'État. Ça c'est un point important. استقسي باش كان شي مفتوح هذا القيس ديال ويديك لانوكس داخل النيه alors لان ماذا ام اس بي اغلان زيك لا كواليسيون غوفرنمونتال il a des pouvoirs Ben Bitouri il a des pouvoirs l'URCD, ça a été deux fois les élections présidentielles. C'est-à-dire, en quelque sorte, quelles sont les données pour avoir une nouvelle méthode? Je crois que c'est la réponse à vous. Dans les élections, ça ne veut pas dire que tu as du pouvoir. Non, je te réponds. C'est-à-dire, nous qui l'a dit l'opposition, qui a été rejoint, on a nous il a tenté à sa façon, selon le projet, il va dire que l'opposition. يصوضن مم مثل حمروش الغزالي حمروش لا بوزيسيون يدي يطف قبل هذه اللي تفرانين ثم خلى فوكسين لا كورديناسيون انت سوال l'État c'est-à-dire il a désigné quelques personnalités du régime les personnalités اللي كندينا سمير قايد صالح l'état-major général Médiane et Bouteflika pour régler le problème. Oui, c'était différent. On a compris, comme depuis longtemps, que ces gens, qui n'exemplent pas, qui gèrent le 20 avril, c'est la nature, c'est la كي اللي حالا نسن زمينا هذه لينا كنظن حساس لا ريباراسيون قبلنا راه بدلنا لو سيستيم فهمتي et donc c'est un non sens ما هو كتسول وقال ما صنتنا مشيان et Thura, donc on a compris, ils nous ont donné la leçon, enfin, a dit que le changement, c'est le système, ils ont donné la leçon que ce n'est
pas possible, qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Et bah, ça m'a réjoui que le Farh, des Ghazali, Hamrouch, oui, donc ça a le maximum de personnalités possibles, de courants. Il y avait une rencontre avec Ghazali. La il y a une rencontre, il y a des discussions qui apparemment positives. Voilà. Alors Samir, simplement une précision par rapport à l'idéal pour éviter aux Algériens des drames, pour éviter des situations de violence, pour éviter que l'on tombe dans une situation de non-retour, c'est-à-dire que déflagration. L'idéal, effectivement, ça aurait été que des personnalités du système, au sein du régime, qui ont la responsabilité, puissent prendre conscience à un moment donné, dire, bon, nous allons droit dans le mur, il faut arrêter ça, soit nous engageons un changement, etc., sinon c'est le chaos dans le pays. Je pense que c'était le sens de la démarche de Hamrouch. Moi, je n'ai pas critiqué la démarche de Hamrouch. C'est une manière de les mettre devant leurs responsabilités aussi. Hein. C'est pas bon, on peut contester le fait qu'il ait parlé de nationalistes, etc. Moi, je n'aurais pas, je ne sais pas exprimer comme ça. En revanche, c'est que la démarche n'est pas mauvaise en quelque sorte. Hein. Venant de quelqu'un qui est du système lui-même, il est issu de l'armée, il le dit lui-même. Donc de son point de vue, c'est tout à fait normal d'espérer un changement par le sommet. Bon, or il se trouve qu'effectivement, ces personnages-là ne sont pas aujourd'hui, ou du moins on ne voit pas une volonté réelle d'opérer un changement par le sommet, graduel, etc. La question à Samir. Donc, là, on arrive à une situation où... La proposition de Hamrouch, en quelque sorte, parce que le départ du système, il a d'abord des choses du système. Oui, non, mais le départ du système... Est-ce que la proposition de Hamrouch... C'est la question du changement qu'il faut poser. En quelque sorte, c'est le changement dans la continuité. C'est l'offre de service, en quelque sorte. Hamrouch, au départ, il quelque part, indirectement, on peut dire ça. Et la deuxième, il s'est oublié de mais je pense que c'est pas, il savait pertinemment qu'il n'y aurait pas eu de suite par rapport à ça. C'est un changement. Une manière de les mettre devant les responsabilités. De quel changement? Alors, moi je vais aller plus loin dans ça. Alors, je vais aller plus loin dans comment je vois le changement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à une situation où nous avons affaire à une fuite en avant, il y a eu un coup de force. Le système se trouve de plus en plus isolé par rapport à la société, de plus en plus isolé. Aujourd'hui, il y a une... autant le système avait tout en main. Hein, quasiment, pendant des années, par la violence, il a cassé l'opposition, il a cassé les partis politiques, parce qu'aujourd'hui, les appareils politiques sont... Enfin, ce qu'on appelait les partis sont réduits à des appareils. Très difficile de mobiliser les gens, il y a un problème de crédibilité qui se pose également. Pour moi, il faut en finir avec tous ceux, on est dans une situation, tous ceux qui symbolisent le régime. Je suis pour, je vais être très clair, il y a des gens qui ont été dans le système, et qui ont servi le système, même si eux, ils disent moi j'ai servi l'État, je n'ai pas servi le pouvoir. Ce qui est faux, c'est ce qu'on a les technocrates qu'on connaît. Tu en as interviewé quelques-uns, hein, comme les Ouyahia, les Ghazali également. C'est le même discours. On a servi l'État, on n'a pas servi le système, on n'a pas servi le pouvoir. Tout cela, c'est de la foutaise. On est arrivé à une situation où moi, je ne pense pas qu'on puisse donner des éléments, c'est-à-dire que mettre en place une organisation crédible pour le changement si on associe ces anciens, on recycle encore, on continue dans le recyclage politique de ces anciens qui ont servi le système, qui sont issus du système. Je pense que, moi je dis, l'une de leçons à tirer de ce faux scrutin, et qui en même temps une fuite en avant, un coup de force, c'est qu'il faut tourner la page d'une génération. Il y a un problème générationnel qui se pose. Il faut tourner la page d'une génération qui ont servi le système, qui sont issus du système, et qui, même si se présentent aujourd'hui à un essai des patriotes, etc., mais je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la crédibilité nécessaire.
deuxième condition pour le changement. La deuxième condition, ma vision du changement, et après, bon. Deuxième, le système, ce qu'on appelle le système. Alors, le système, il repose sur quoi? Il repose sur une police politique, qui est le DRS. Hein, ça, c'est un élément essentiel, parce que si on veut comprendre comment fonctionne le système, et le système n'a pas commencé avec Bouteflika en 99. En fait, le système s'est imposé au pays en 62. La dictature guinéenne en 99, le système il dans. D'ailleurs, on parle plus de système Bouteflika, comme si le reste de l'armée, le DRS sont hors du système. Même le DRS Ural, c'est le dernier rempart contre la mafia. Hein, c'était le dernier rempart contre la mafia. Je trouve ça quand même extraordinaire qu'on en arrive à ce type de raisonnement. Le système, c'est le même. Bouteflika n'a fait qu'aggraver la situation en 99. La corruption, c'est la physique. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Michel Bouteflika, il dit la corruption. Bouteflika, la corruption, c'est l'arme, il dit Bouteflika, je suis désordonné. Voilà. Donc, il a organisé, mais avec la complicité de tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on me dit aujourd'hui que le DRS combattait la corruption, je trouve que c'est une fumisterie. Le DRS a organisé la corruption. Comment le DRS a contrôlé l'Algérie? Enfin, quand je parle de DRS, je parle du mal en passant par la sécurité militaire. Comment il a organisé la soumission de la société? C'est par la corruption, c'est par le chantage, par la menace, par la terreur, durant des années. Et ça, à quel moment ça a changé? Bouteflika n'a pas dissous le DRS. Il s'est attaqué à Tawfiq Medjeri. C'est tout. À la limite, il a... ou certains de ses porte-paroles, même etc. Ils ne se sont pas attaqués à la structure même, c'est-à-dire que parce que le vrai débat, ce n'est pas un débat de personne, on s'en fout, le sort de tout faire ou le sort. Ça ne m'intéresse pas, ça. Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la place, par exemple, du DRS. C'est quoi la place du DRS? Le DRS, c'est leur enseignement, ce n'est pas de sélectionner les responsables d'ACA ou du RCD, les chefs politiques de l'Algérie, l'élite politique de l'Algérie. Ce n'est pas à eux de sélectionner. C'est au peuple de décider qui est représentatif, qui n'est pas représentatif. Demain, il y aura des élections. La classe politique est de véritables élections. Donc, le système repose sur le DRS, hein, c'est-à-dire que c'est puissant, c'est des centaines d'agents, des milliers d'informateurs qui sont partout, etc. Et puis, il repose effectivement sur la corruption. La corruption, c'est-à-dire systématique, etc. Bon, avec Bouteflika, ça s'est effectivement aggravé depuis le temps. Mais tout le monde est complice, le système, donc, est honte. Il n'y a pas de colombe et de faucon au sein du système. Mais s'il y en a, j'aimerais bien les connaître. Alors, ils ont installé, en fait, ils ont installé un système pervers, au fait. Je suis entièrement d'accord sur le... Je voulais terminer mon raisonnement, parce que, si tu permets. Alors, conditions du changement. Moi, je vais plus loin que la coordination des partis, etc. Je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de cela. Comment les laboratoires du système, ce qu'on appelle, comment ils ont découpé la scène politique? Nationaliste, islamiste, démocrate. Ça, c'est depuis des années, enfin, depuis qu'on connaît. Alors, oui, c'est le camp démocratique. Le camp démocratique, évidemment, il faut placer des gens qui ne peuvent pas s'entendre. Le camp nationaliste et le camp islamiste. Voilà comment il y a la carte politique qui a été imposée arbitrairement aux Algériens. C'est-à-dire que, voilà comment vous devez être. Tu es kabyle et tu es naturellement dans le camp démocratique. Voilà. Santaro Messuya, camp démocratique. Les religieux. Donc, on a découpé la scène politique de manière arbitraire. Eh bien, l'une des conditions du changement, c'est de casser tout ça. C'est de casser tout ça. Moi, je vais plus loin. Je suis pour une organisation transpartisane, transidéologique.
c'est-à-dire dans une même organisation, retrouver à la fois des gens qui ont une sensibilité islamiste, nationaliste, démocrate, et encore, on peut être tout à fait nationaliste, démocrate, et considérer que l'islam, c'est un système de valeurs, et adhérer à ce système de valeurs sociales, individuelles et collectives. On peut être à la fois tout cela. Je pense qu'aujourd'hui, il fallait au-delà de ces contingences, c'est-à-dire de ces différences idéologiques, dans un but précis, un objectif précis. Parce que en démocratie, oui, en démocratie, le pluralisme va s'exprimer, chacun va défendre son idéologie. Mais non, je termine simplement l'idée en une minute. L'objectif, c'est un problème de temps, Donc l'objectif effectivement, c'est d'en finir avec le système et d'imposer, je le dis, d'imposer la transition. Mais l'imposer par la mobilisation populaire. Nous avons un système qui ne va pas céder s'il n'y a pas de mobilisation populaire. Alors, la dissolution de la police politique, la transition, la blanc, déjà le système, اللي تقدر تسمعوا انا مليح مروش الغزالي اللي بن بيتول اكسيتيرا تيستلاثا ذاك اللي ذلاوان ذاك اللي مذاننا ذاكلين بلا pour un objectif. Voilà. Ce n'est pas pour prendre le pouvoir pour un programme de... Non, il faut que ça soit clair. Non, c'est pas cela. C'est simplement pour imposer le changement. C'est le retour au parti unique. Non. C'est un front pluriel. En 1954, en 1956, à Ben Ramdan, a réussi à réunir aussi bien des représentants des ulama, de l'UDMA, des centralistes, etc. pour une seule mission, c'était la guerre de libération, l'indépendance. Alors, justement, ذاك كيتوالط كشي تاع مغلينيك ذاك الفتح رقم ديالو موسون تسمى ماس اكسيون سيتوين بور l'Algérie. Est-ce que quelque part حسن باللي كما كان يان ديفورس avec la classe politique مثل l'opposition, vous avez pas rejoint l'opposition mais خلق d'un mouvement à part الناس c'est un mouvement نكون يون ديك الساعه كيبان استنى باش تسمغلين ونكونوا السين مزيان غافين دينا سمير par rapport à la proposition de Samir. Oui, justement, il n'y a pas de divorce avec la politique en général, la chose politique. Au contraire, c'est la réhabilitation de la chose politique au sein de la société. Il n'y a pas de divorce. Il y a des militants à le mouvement, des militants qui sont partisans, d'autres qui ne sont pas militants politiques encartés, mais qui ont des sympathies. Les nouilles, ils n'ont aucune sympathie, donc ils se cherchent encore un peu. Donc c'est transpartisan, mais c'est profondément politique. Donc déjà pour répondre à week-end qui veulent dépolitiser en disant c'est-à-dire pas de politique, on fait de la politique. Ce qu'on fait, c'est de la politique, c'est justement réhabiliter la chose politique au sein de la société. Donc, par rapport aux conditions du changement, moi je pense qu'une des conditions du changement qui peut-être jusque-là, peut-être que ça a été travaillé dans les années 80, il y avait un commencement de ça, c'est par rapport à les corps intermédiaires. Le Zaïre, aujourd'hui, c'est à l'UGTA qui monopolise Koulesh et qui est justement, l'UGTA, c'est un appareil du système, donc des syndicats autonomes, des syndicats autonomes qui vont défendre, c'est comme ça, c'est la révolution permanente quelque part, des syndicats autonomes qui vont défendre déjà les droits sociaux. Et une société civile qui va défendre justement les libertés individuelles et collectives. Donc, un mouvement, un tissu associatif assez important qui puisse organiser la société algérienne. Je pense qu'on souffre. Je pense que la société algérienne en général souffre de ça aussi. Souffre d'un tissu associatif qui permet à des gens qui viennent de différents horizons de défendre pour un objectif donné. Ils peuvent se rejoindre. J'étais militant et syndicaliste des Tizi Ouzou, je me rencontrais avec des militants politiques de diverses tendances. On travaillait pour les droits des étudiants. Donc on peut s'entendre. On peut très bien s'entendre pour des objectifs bien précis. Après, voilà, j'allais revenir sur Khatar. On ne va pas retourner aussi au parti unique, l'union pour l'union, où là, il y a des idéologies. Et qui se respectent, qui s'expriment et qui se respectent. Donc, nous, on est convaincus de quelque chose, qu'il y a le rôle des partis politiques. Ce n'est pas à nous de proposer l'alternative politique. Quand on arriverait vers les choix stratégiques et les orientations,
les orientations en Guinée. Là, on reprend nos casquettes. Donc, il y a la classe politique d'opposition qui, à elle, de proposer l'alternative et les projets de société au peuple de choisir. Mais il y a aussi le rôle de la société civile qui doit. La société civile, il a la Guinée comme, si on veut, l'arbitre. C'est-à-dire l'arbitre est garante du bon déroulement de ce processus de démocratisation. Voilà la vocation de. Mais ça mérite un débat quand même. Alors, Karim, كاينين هذا خاطر ثمورين والمدمولة ذي كبارن أكو ذي رقاز السرثيث لا وذيك لا ذي ريجيم. Alors par rapport à Samir, apparemment c'est une contradiction. Les sur lesquels je suis entièrement d'accord avec Samir, je partage sa vision. Par exemple, ce qu'il dit sur la police politique, la corruption. La police politique, elle n'a plus raison d'être. C'est pas ce qui s'est passé Bouteflika DRS, il n'a pas posé le problème de la police politique en réalité. Il a posé le problème de à qui profite la police politique. Il a soustrait au bénéfice de quelqu'un pour la mettre au bénéfice de quelqu'un d'autre. Or, nous avons des institutions conformes à les attributions de qu'il y ait un service secret qui travaille dans le domaine de l'espionnage et du contre-espionnage, c'est la meilleure chose qu'on espère pour notre pays, comme tous les pays respectables. Mais un service secret qui est en réalité détourné, parce qu'il s'agit d'un détournement, je ne m'attaque pas à l'institution, il est détourné de ses attributions véritables pour agir à l'embrigadement de la société, etc. La corruption, en effet, de tout le... La corruption, la criminalité, tout ça, pour combattre ce genre de phénomène. On y ferait les nations, les États démocratiques et l'Occident. C'est très simple. Il existe ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ou les services, non, il y a un juge indépendant, il diligente une enquête, etc., etc. Or, la police politique, elle a participé à laminer toute forme de contre-pouvoir. Déjà, le contre-pouvoir de la société, les partis, il n'y a pas de pluralisme syndical, c'est-à-dire que l'UJT n'a pas le droit à la parole, le FLN, ton contre-parti, tu n'es pas reconnu, l'association dans leur poste, donc d'une façon ou d'une autre, tu n'existes pas. Et même au niveau des pouvoirs, on sait que l'institution judiciaire n'est pas indépendante, etc. Bon, plus loin. Lorsqu'ils ont accepté à ce que Bouteflika amende la Constitution, c'est la limitation des mandats la possibilité de faire au-delà de 2 mandats, on avait touché à l'équilibre des pouvoirs. Ils n'avaient pas à le faire déjà. Même de la forme référendaire, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais encore moins un congrès, les 2 chambres pour toucher quelque chose qui touche l'équilibre du pouvoir. Donc, ils ont tout fait pour que le système ne peut sécréter que de la corruption, ne peut sécréter que énormément d'opportunistes, y compris de la classe politique, etc. etc. C'est le point sur lequel je suis entièrement d'accord avec Samir. Là où il y a une différence, il y a une contradiction. Donc, la position, quand il a appelé un changement, c'est l'intérieur du régime. La réponse c'était de dire, justement, il appelle pour éviter un bas de ça. Je vais aller au bout de. C'est-à-dire pour éviter, justement, pour les amener à la raison, etc. En même temps, après, on ne peut pas dire de la coordination. Bon, c'est le recyclage. Et là, voilà. Justement, la différence entre le discours d'appeler au pouvoir, c'est-à-dire le changement, la différence, et de dire aux gens de quel bord ils sont, vous pouvez nous rejoindre, c'est que nous imposons les conditions de la transition. Nous connaissons وكذا la coordination وكذا دير الحنورس وكذا ديدون دوكا قاعد ديسيدين امش شروط لي كونديسيون في ساتيون لا ترانزيسيون ديموكراتيك respect des libertés publiques, respect des libertés fondamentales. Avec ceux qui ont le pouvoir.
respect des libertés fondamentales, élections libres, etc., etc. Nous qui posons les conditions et c'est nous qui allons mener cette transition. Mais si je donne et organiser la transition, je sais pertinemment, il y a eu déjà, on a créé un moment de la transition et tout, à chaque fois ils réussissent à pervertir, à maintenant, qui ont été dans le système, à part Youni, plutôt des problèmes de justice, c'est un autre cas de figure. Il faut que la justice indépendante puisse exister pour régler leur cas. Mais autrement, si tu viens à Dorohel, c'est là justement où nous venons donner une chance que nous verrons au chaos. Ce n'est pas cela. Les conditions qu'on a fixées, d'une véritable condition démocratique, chacun a l'offre politique, compétition saine, tu respectes les droits de l'homme et tout, tu t'engages devant tout le monde que tu respectes cela. Ce n'est pas du recyclage dans ce cas. Au contraire, nous avons le souci où nous allons vers quelque chose, voilà, c'est de l'exclusion et tout. Ce n'est pas cela, il ne s'agit pas de recycler. Chacun a sa place, en tout cas la place. Le peuple, le jour où il y aura des élections libres, qu'il respectera ce choix-là. Et donc voilà, ce n'est pas du tout du recyclage. Est-ce que on souhaite qu'il y ait une organisation? Je rejoins l'avis de Fatah. Nous sommes à une autre époque. Le jour la guerre de libération, c'est un autre contexte, c'est une autre époque. Le pluralisme n'est pas quelque chose de négatif, à condition que ce soit du pluralisme. Qu'il y ait des gens qui ont des visions. Il est un islamiste, laïque, au contraire, à partir du moment où sur un minimum, le projet présenter sans violence, la manipulation, mais c'est une richesse de la nation. Il arrive les nations démocratiques. C'est que le pluralisme c'est le dynamisme sur lequel il s'y fait très bien. سمير وقبل دوغا لا غورك مول شغل دفاع ادنولي نصف ثروت الليل خاطر دوك انا ماشي ذاك اللون اللي عندهم التسعه وزكن الو ادنو عليه ودنو غادي نكمل اولا نادي قال شباب مي غاثني هذه له الديبا من غير هذا التكتيوي هذا الليل ودنو غادي نكمل